सत श्री अकाल जी, मैं हाँ गगनदीप सिंह आनंदपुरी। तमाम देख रहे दर्शकों को गगनदीप सिंह आनंदपुरी वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब ते प्यार सत्कार सैत फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो सारे ही दर्शकों का एक बार फिर इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग संगत लाइव प्रोग्राम के निघा स्वागत है। तो मैं मुड़ हाजिर हो गया हाँ लैके प्रोग्राम नूं। तो हुण प्रोग्राम दे विच असीं गल्लां बातां करांगे, विचारां करांगे, दिल दे बलबले साझे करांगे ते तुहाडे नाल जिहड़ी आ विचारक सांझ करांगे ते जिहड़ा आ इस प्रोग्राम नूं जिहड़ा आ अग्गे लैके जावांगे। तो रोज़ाना की तरह इस प्रोग्राम दे विच जिहड़ा आ हैल्थ संबंधी जिहड़ियां गल्लां बातां हुंदियां ने, इतिहास दे विचों जां कुछ इस तरह दीयां विचारां कीतियां जांदियां ने जो गुरमत दे सिद्धांतां दे जिहड़ा आ नाल मिलदियां होण, या मतलब गुरमत सिद्धांतां दे उत्ते गल कीती जांदी आ, गुरु दी सिੱਖੀ उत्ते गल कीती जांदी आ, सिੱਖ योद्धियां दे सिੱਖ इतिहास दे उत्ते जिहड़ी आ विचार चर्चा कीती जांदी आ। ते जिहड़े ने साडे जिहड़े ने गुरपुरब ने, साडे शहीदी दिहाड़े ने, जां सिख पंथ दे विच इदां दे जिहड़े दिन यादगारी दिन है वो भी इस प्रोग्राम दे विच जिहड़े ने विचारे जांदे ने। ते उस तो बाद चों अखबारां दीयां सुर्खियां दे उत्ते जिहड़ा असीं झात मारी दी आ। ते जे असीं अज दे दिन की गल करिए, अज दे दिन की शुरुआत करिए, अज जो दा दिन है सोमवार 25 अप्रैल 2022, देसी महीने की गल करिए 12 विसाख नानक शाही 554 संमत। तो असीं हुण प्रोग्राम नूं अगे वधावांगे। तो प्रोग्राम नूं अगे वधाउण तो पहला जिहड़ा आ साडा पहला सैगमेंट बारे मैं दस देवां। साडे सारे दर्शकों नूं पता ही है कि सेहत संबंधी जिहड़ियां जरूरी जानकारियां नाल भरपूर जिहड़ा आ वीडियो हुंदा आ। इस वीडियो नूं देख के जिहड़ा आ तुसीं अपने घरेलू किते ना किते जिहड़े आ उपचार जिहड़े आ वो कर सकदे हो। तुहाडे लई जिहड़े आ ये वीडियोज़ लाभदायक हो सकदे ने। ते इस लई असीं तुहानूं ये भी कहना चाहुंदे आ कि डॉक्टर की सलाह तो बगैर जिहड़ा आ कोई वड्डा कदम चुकण तो जिहड़ा आ गुरेज करो। छोटे मोटे जिहड़े नुस्खे आ तुहाडे घरेलू हैल्थ टिप्स जां जिहड़े नुस्खे ने वो तुहानूं जिहड़ा आ छोटा मोटा आराम दे सकते हैं। तो आओ देखते हैं अज दे वीडियो दे विच सानूं की जिहड़ा आ नुस्खा मिलण वाला आ ते बाद विच असीं करांगे उस ते विचार चर्चा। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਲਓ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਟਿਪਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਦੇ 5 ਅਜਿਹੇ ਫਾਇਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਿੱਠੀ, ਸਵਾਦੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚਾਕਲੇਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਦੇ 5 ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਗੇ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਫਿਟਨੈਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਮੱਧਮ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 1/3 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਕਲੇਟ ਇੱਕ ਮੂਡ ਬਦਲਣ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਨਾਮਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਕੋਕੋ 'ਚ ਪੈਂਟਾਮੈਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸਾਈਨਾਈਡਿਨ ਜਾਂ ਪੈਂਟਾਮਾਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਕੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਿੰਗਹਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਕੋ ਪੀਨ ਜਾਂ ਕੋਕੋ ਅਮੀਰ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਕੋ ਵਿੱਚ ਫਲੇਨਾਵੋਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਦੇ 5 ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ। इस वीडियो दे विच असीं चॉकलेट संबंधी जिहड़ियां ने जिहड़ियां वीडियोज़ देखिया आ। इस वीडियो दे विच जिहड़ा आ चॉकलेट बारे जिहड़ा आ सारा सानूं दस्सिया गया है। सो असीं हुण सैगमेंट नूं अगे वधाने आ
तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੰਗਤ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਧਰਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਰਣ ਵੰਡ ਤੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੋਟਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ: ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ, ਸ਼ੂਦਰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ, ਯੱਗ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਭੇਟਾ ਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਤਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਆਪਣੇ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੈਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਤ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੀ ਚਾਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੀਲ ਹੁਜਤ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? 4 ਵਰਨ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਵੜਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਜੇ
परमात्मा ने सब नूं सिरजिया आ, परमात्मा ने सब नूं जणिया आ, परमात्मा ने इस सृष्टि दी एक ने सृष्टि दी जिहड़ी आ रचना कीती है, फिर इन्ना वखरेवा क्यों? सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मै राजान। परमात्मा ने सब नूं पैदा कीता है, फिर इस तरह दे वितकरे क्यों? एक नूं मंदिरां दे विच जाण दी बिल्कुल भी आग्या नहीं, एक मंदिरां दे अधिकारी बण बैठे। सो इस तरह की जिहड़ी वखरेवा क्यों? सेवा करन दा मतलब की है? सिख सिद्धांतां दे अनुसार, सिखां दे अनुसार इस जीव दा जन्म होया ते इस जीव ने अपने जन्म नूं सवारन दे लई, यानी कि इस आवागौण दे चक्कर नूं कट्टण दे लई जिहड़ा आ इस धरती दे उत्ते जन्म लिया। वो जन्म परमात्मा दी उस्तत सिफत सलाह करके अपने अंदरों 5 दैंत मार के, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्खा नूं खत्म करके इस जीवन नूं सुखाला बनाउणा है। ते दूसरा गुरबाणी पढ़नी है, अपने मन नूं हिरदे नूं शांत करना है। तीसरा जे सेवा कीती जावे तां सोने ते सुहागा हो जाता है। पर अजकल साडा जीवन किस पासे जा रहा है? सानू इस वल ध्यान मारन की जरूरत है। साडा जीवन लगातार निघार विच जा रहा है। साडी सेवा कित्थे है? अजकल असीं लंगरां दे विच 150, 500, 1000, 5100 रुपया या 10,000, 11,000 रुपया दे के असीं कहने कि साडी सेवा प्रवान हो गई है। पर उस वल्लों जिहड़ा आ धन दिता होया किस तरह कमाया गया, ये भी देखा जाता है। सा सेवा कीती सफल है जे सतगुर का मन मन्ने। सतगुर का मन मनदा है तो तुहाडी जिहड़ी सेवा आ वो सफल हो सकती है। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। तुहाडा चित सेवा दे लई तत्पर है या नहीं, कि सिर्फ इस नूं डन समझ के ही भुगतिया जा सकता है? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ 100, 50 ਜਾਂ 500 ਜਾਂ 1000 ਦਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਵੰਧ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਬੋਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਮ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਧਰਮ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਸੀ, ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜੈਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਟਾਵੇਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਵਸੀਲਾ ਠੱਗਬਾਜੀ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਨਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਮੜੀ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਬਹਿ ਨਿਆਏ, ਫੇਰੇ ਤਪਸੀ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ, ਵੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਜੋ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਏ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਰਣ ਵੰਡ ਤੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਜੋਗੀ, ਸਿੱਧਾਂ, ਵੇਦਾਂਤੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪੰਡਤ, ਵੈਸ਼ਨਵ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਸੂਫੀ, ਮੁੱਲਾਂ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ, ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਣਗੌਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਸੇਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ, ਦਇਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ, ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਦਾ ਜਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਕੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖਿਆਂ, ਦੁਖੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੋ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੀਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਕਟ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਤੀਰਥ, ਵਰਤ, ਜਨੇਊ, ਪਿਤਰ ਪੂਜਾ, ਸ਼ਰਾਧ ਆਦਿ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ, ਅਕੁੱਟ, ਅਡੰਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਰ ਸੇਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਭੁੱਖ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਫਰੀਦਾ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸੰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ,
ਉਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ। फार्मासिस्ट और एक मल्टीटास्कर। पहले मरीज इतने आता है, मैडम ने रजिस्ट्रेशन करती है, रजिस्टर है टैबलेट सारा आईडी पे चले रहे हैं। ये टैबलेट के अंदर सारी एंट्री होती है, मरीज आता है, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਆਈਡੈਂटिटी प्रूफ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇल्स ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ हैं। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। डॉक्टर आइए आइए 2 मिनट में बात करेंगे। 1 मिनट फिर दोबारा वापस बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ ਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਐਨਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सैंपल ले लेते हैं सारे। अच्छा यूरिन है, ब्लड टेस्ट है, ने 212 टेस्ट अभी हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कलेक्शन है, साडी एएनएम करती है, वो कलेक्ट कर लेती है, फिर कोई लैब आके इनसे सैंपल ले जाती है सेंट्रलाइज। यहाँ पर सारे टेस्ट होते हैं बड़े से बड़े, KFT, LFT, विटामिन डी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੇਹੜੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੋਡ ਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਰੇਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਟੰਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜੁਗਾੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੰਨ ਲਓ 200-400 ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 500-700 ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨ ਜੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000-2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆ,
ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਕੇ 20,000 ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹੜਾ 15-20,000 ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨਦੀਪ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੰਜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਤੇ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਲੰਟੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਖਾਸ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿੰਮੋ ਝੋਣਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਗਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਐਡੀ ਗਗਨ ਜੀ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਟਨ ਦੱਬਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਐਲਾਨ ਨੇ, ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਪੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ CM ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਹੈਗੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਰਦਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ CM ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 600 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਏ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹ ਭੱਖ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਗਗਨ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ?
ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਜੀ, ਹੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਆ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੇ, ਹੂੰ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਏਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੁਗਾੜਬਾਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤਕੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੁਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇ ਪਟਵਾਲੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਕਵੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਿਰ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 5500 ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਸਕੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗਗਨ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਐਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲੇ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗਗਨ ਜੀ, ਉਹਦਾ 70% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ? ਸੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਆ, GST ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਲੁੱਟਿਆ ਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮੇ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਤਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 2-3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਲੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਗਗਨ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ 24 ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੱਲ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਝਾੜ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਬੋਨਸ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਟੇਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਗਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਰੰਤੂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਜੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਯੂਪੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਲ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਰਸ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਚ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।